ڈیو کلاس رات یور آو تک چیز گئی بالکل کمی ام سن مشکور یہ زیادہ آن سپاٹ تمے کران پہ بیاکھ چیز ام سن کہ رات کے 2 بجے میں ایک دن سری نگر سے آیا تو بہ ووتس گھر نش میں وچن گیٹس پہ ٹیبل تو کرسی تم سات آن ڈیوٹی چیکنگ ویکنگ چلا رات 2 وچن کی آج سے باسان کہ پولیس ہسا کہنا چاہتا ہوں میں یہاں کی ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سبق پر پھر سے صداقت کا، شجاعت کا، لیاقت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہمارا علاقہ کلاروس کے لوگ پسماندہ ہے، غریب ہے، یہاں پر زیادہ تر لوگ ناخواندہ ہے، اور میں آپ کو اس دور میں بھی یہاں کے لوگ بہت سارے لوگ ناخواندہ ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ تر تعلیم کی تربیت کی طرف سے راغب کریں۔ پچھلے کچھ چند سالوں سے شراب نوشی، چرس، گانجا، پھکی وغیرہ کچھ لوگ پینے لگے، کچھ لوگ کو ہم نے اس میں سے ڈر لیا۔ جب ہم نے ان کو پوچھ تاچھ کیا تو وہ شاید ان پڑھ ہی تھے، تو اگر ان کی تعلیم اچھی ہوتی تو شاید وہ ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہوتے۔ کلاروس جناب تھی وچو فرنٹ سائڈ گو اخ جنگل، بیک سائڈ جنگل منسو اخ نال، کان لینڈ سے کان ایجوکیشن چن، کان صنعت چن، باغات چن۔ اگر کنس بچارن غربت سان پڑھن بچ وچ بیکار چھ، اگر یہ ایس پی کھاد گژھِ کینٛہہ اتھ منٛز برونٛہہ تہِ واتنٲیِتھ تتھ امہِ سۭتۍ واتہِ لُکن ییٚتہِ غربت ژلہِ۔ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ عرض جناب اکھ چیٖز، خاص کر یَنہٕ پٮ۪ٹھ ڈیو کلاروس رٲتھر صٲب یور آو تتھ چیٖزس گٔے بالکل کمی ام سن مشکور یہ زیادہ آن سپاٹ تمے کران پہ بیاکھ چیز ام سن کہ رات کے 2 بجے میں ایک دن سری نگر سے آیا تو بہ ووتس گھر نش میں وچن گیٹس پہ ٹیبل تو کرسی تم سات آن ڈیوٹی چیکنگ ویکنگ چلا رات 2 وچن کی آج سے باسان کہ پولیس ہسا بہ ون کہ پولیس مضبوط پھر ہم مضبوط ہے۔ تو شاعر ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے، نمایاں کر کے دکھا دے کسی ان کو مقام اپنا، نمایاں کر کے دکھا دے کبھی ان کو مقام اپنا۔ بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باراک بینوں سے، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باراک بینوں سے، وہ کام کر جو عقل کو حیرت میں ڈال دے، وہ کام کر جو عقل کو حیرت میں ڈال دے، کردار وہ بنا کہ زمانہ مثال دے، کردار وہ بنا کہ زمانہ مثال دے۔ پولیس اخ رول اخ سنس سماجس مز یہ اہم رول، اور یم طبقہ یم باقی معاملات تمام معاملات و تمام طبقوں میں سر سرفرست اگر کھانا رول روزان سہ پولیس روزان پریت کن حسابس مز، چاہے سنس حلاقس مز کھانا غلط طریقس مز غلط کھانا کاروائی گھس، چاہے اس خداوند تعالیٰ دی نجات کن وقت کھانا پریشانی یا کھانا مصیبت گھس، تات مز سون پولیس ہمیشہ روزان۔ یہاں پر ہمارا آنے کا مقصد جو ہے ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر تھانہ دیوس میں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں، آپ اپنے مسائل جو پولیس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں مسئلے وہ ہم
आप हमारे साथ साझा करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको रिजॉल्व कर लें टाइमली। लास्ट टाइम जब मैं आया था वो कोई 2-3 महीने पहले आ गया था, मैं 2-4 महीने पहले आ गया था। मैं यहां पर जितने भी आपने मसले उठाए थे उनमें से जब हमने देखा, उनका जब हमने परयूसल किया तो काफी मसले ऐसे थे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड थे। तो बेशतर मसाइल जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होते हैं। आज चूंकि नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं, उन्होंने भी आपके मसाइल नोट किए होंगे। जितने मेरे कंसर्न थे हमने तो वो कर लिए, अब जो बाकी हैं वो मैं नायब तहसीलदार साहब से भी इस्तदा करता हूं कि वो कोशिश करें कि अपने हायर अप्स को वो जो है वो फॉरवर्ड करके कोई ना कोई उनका समाधान निकाल लें। देखिए, पुलिस का जो अहम इंपॉर्टेंट काम है वो 2-4 किस्म का होता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है, क्राइम रिलेटेड हमारा काम रहता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा रहता है। और आजकल जो मैं देख रहा हूं, एक और डायमेंशन हमारी पुलिसिंग की उभर कर सामने आ रही है, वो है एक गाइडेंस का। हमारे पुलिस ऑफिसर को, हमारे पुलिस ऑफिशियल को, हर किसी को अवाम का एज अ गाइड बनना चाहिए। जहां पर भी अवाम को किसी चीज के बारे में आगाही की जरूरत हो, वहां पर एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिशियल वहां पर होना चाहिए उसको बताने के लिए। कहता है कि पुराने वक्त में एक आदमी था, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस टाइम बिजलियां गिर रही थी, क्योंकि आपको पता है बारिश में ऐसा होता है जब बादल होते हैं। तो कोई वहां से जा रहा था, किसी ने उसको बोला कि भाई साहब आप यहां पर इस पेड़ के नीचे मत बैठो, बिजली गिरेगी और आप मारे जाओगे। तो उसने कहा मुझे अल्लाह पे भरोसा है। दूसरा बंदा भी आ गया, उसने भी उसके साथ उसको यही बात बोली, कहा कि बिजली गिरेगी आप मारे जाओगे, क्योंकि पेड़ पे तो आपको पता ही है, पेड़ पे ही बिजली गिरती है आमतौर पे। तो उसने कहा नहीं, मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है। और तीसरा बंदा भी आ गया, उसने भी यही बात रिपीट की, लेकिन उसने जो है उसको यही बात बोली, कहा कि मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है। कुछ देर बाद बिजली गिरी और वो बंदा मारा गया। साथ में एक बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ था, किसी ने उसको बोला कि कहा कि अगर इसको अल्लाह ताला पे इतना ही भरोसा था तो ये क्यों मारा गया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया। ये सही बात है कि नहीं, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो अल्लाह ताला ने इसको क्यों मारा, बिजली क्यों गिराई इस पे? इसको तो इतना अल्लाह ताला पे भरोसा था। उस बुजुर्ग ने उस बंदे को बोला, कहा कि देखो वो जो 3 बंदे आए थे ना, वो भी अल्लाह ताला ने भेजे थे उसको ये बताने के लिए कि भाई साहब वहां पर इस पे क्या गिरने वाली है, बिजली गिरने वाली है। तो मान लीजिए वो 3 बंदे जो है उनका काम हम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, हमारा काम है आपको बताना। कोई यहां पर आके आपको बता रहा था कि नहीं जी हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। हमारा काम क्या है, आपको बताना। नहीं जी आप वो काम नहीं कर सकते हो, जो गलत काम है वो हम आपको थोड़ी बताएंगे कि आप वही करो। बात समझ में आ रही है? हम आपको वो काम नहीं करने देंगे जिस काम की वजह से आपकी आजारी हो, जिस काम की वजह से आपका नुकसान हो, वो काम हम आपको करने नहीं देंगे। तो अभी कलारूस में हमारी हमेशा यही कोशिश होती आ रही है कि आवाम को जितना ज्यादा जो है हम गाइड कर सके,